Ibu Murtasidah 1 ekor kambing, Bapak Rudi 1 ekor kambing, Ibu Ruri 1 ekor kambing, keluarga Ahmad Hussein 1 ekor kambing, hamba Allah 1 ekor kambing, Siska 1 ekor kambing, Nazif 1 ekor kambing, Ibu Nur Lukman 1 ekor kambing, Irba Ramiza 1 ekor kambing, Bapak Nur Said 1 ekor kambing, Bapak Muhammad Julfan Akbar 1 ekor kambing, Bapak Muhammad Ibrahim Akbar 1 ekor kambing, Ibu Umi Salamat 1 ekor kambing, Sari Amalia Afifah 1 ekor kambing, Jenny Rosida 1 ekor kambing, Yuyun Rosita 1 ekor kambing, Galuh Aurelia Anandita 1 ekor kambing, dan Yani 1 ekor kambing. Sedangkan 1 ekor sapi kolektif atas nama almarhum Bapak Sunario, almarhumah Ibu Haja Rusika, almarhumah Ibu Haja Nafsiyatun, almarhum Bapak Pario, Ibu Sri Murti Ningrum, Bapak Hasan Budiono, dan Ibu Rita Andriana. Mudah-mudahan semuanya yang menyalurkan hewan kurbannya di masjid-masjid yang ada di wilayah Pondok itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hewan kurban yang disembelih kelak di hari kiamat akan menjadi saksi bagi yang berkurban, karena sesungguhnya darah hewan kurban itu telah terletak di suatu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah hewan kurban itu menetes ke tanah. Dan mudah-mudahan pula setiap tetes darah yang menetes dari hewan kurban yang disembelih akan mengakibatkan dihapuskannya segala macam dosa bagi yang berkurban dan bagi keluarganya. Amin amin ya rabbal sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Monggo diluruskan, dirapatkan safnya, yang kosong mohon diisi. Sholli sunnatal Idul Adha rakaat imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما تحركت قلوب الحجاج إلى بيت الحرام الله أكبر ما كبروا ولبوا ولبسوا ثياب الإحرام الله أكبر ما طافوا بالكعبة واستلموا الحجر الأسود ففازوا بالطواف والاستلام الله أكبر ما سعوا بين الصفا والمروة وشربوا ماء زمزم وصلوا خلف المقام الله أكبر ما وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة ورموا ونحروا وحلقوا بمنى وذكر الله عند المشاعر العظام الله أكبر ما احتاجت نفوس شوقا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام الله أكبر ما صلوا ونحروا وشكروا الله على نعمة الإسلام الحمد لله الذي عاد الأعياد وكرر أحمده سبحانه أن خلق وصور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله فقد فاز المتقون معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة عيد الأضحى رحمكم الله Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah, melimpahkan taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita kemudahan untuk beramal saleh, berikan kita kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, memberikan kita kekuatan untuk menjauhi larangan-larangannya,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus membimbing kita ke jalan yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan mutu dan kualitas iman kita kepada Allah bimtisali awamir wajtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi akan larangan-larangannya. InsyaAllah, dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan di setiap urusan-urusan kita. Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan hidup kita. Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang barakah, kehidupan yang tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau bertakwa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Talaq ayat 2. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan hidupnya, dan akan diberikan rezeki yang datangnya tidak ia sangka-sangka. Di ayat selanjutnya Allah pun berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan jalannya, akan diberikan kemudahan segala urusan-urusannya. Di ayat yang lain pun Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita, digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita saat ini masuki daripada hari raya Idul Adha, yang mana ingatan kita pasti akan kembali kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar ujiannya, sehingga kisah tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka, fanzur madza tara." Wahai anakku, wahai putraku, sungguh aku telah bermimpi. Di dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimana pendapatmu akan hal tersebut. Nabi Ismail alaihissalam yang dididik oleh orang tuanya dengan didikan agama Islam, dengan didikan iman yang kuat, dengan lantang beliau mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan dapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang patut kita ambil pelajaran daripada kisah tersebut, di samping bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sabar menerima ujian demi ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim meminta, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Selama 40 tahun memohon kepada Allah agar dikaruniakan seorang anak. Maka setelah diberikan anak, diambil oleh Allah, diuji untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja kesabaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, namun yang patut, yang lebih kita ambil daripada pelajaran dari video tersebut, kisah-kisah tersebut, yang tak lain adalah bagaimana seorang ayah, bagaimana orang tua begitu sukses mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang soleh,
sehingga anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga anaknya senantiasa ingin mengharapkan keridhaan kedua orang tuanya, ingin mengharapkan keridhaan daripada Allah dan Rasulnya, karena Nabi Ismail alaihissalam tahu bahwasanya keridhaan orang tuanya adalah keridhaan Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walidain wa takhatuhu fi takhatihima. Keredaan Allah terletak pada keredaan kedua orang tuanya, kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, begitu suksesnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya sehingga putranya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah didikan-didikan orang-orang yang soleh, yang mana saat ini, di zaman sekarang ini, kita lihat berapa banyak anak-anak kita di saat ini begitu beraninya kepada orang tuanya. Anak-anak zaman sekarang ini begitu durhakanya kepada orang tuanya. Anak-anak zaman sekarang ini berapa banyak mereka berani memerintahkan orang tuanya, berani memandang tajam kedua orang tuanya dengan pandangan yang melotot, bahkan berani membentak kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan lebih parah lagi, mereka berani memukul kedua orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk bergerak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anak yang berharga semacam ini, demi Allah, tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, demi Allah, kehidupannya tidak akan barokah, umurnya tidak akan barokah, keluarganya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan itu saja, siksaan demi siksaan akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, bukan hanya di akhirat, namun di dunianya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya akan dicabut keberkahannya, akan ditimpa musibah demi musibah, dikirim bala demi bala, dikirimkan penyakit demi penyakit. Belum datang, belum selesai penyakit yang satu, belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang lainnya. Belum sembuh penyakit yang satu, akan dikirim lagi oleh Allah penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga hidupnya semakin lama semakin menderita, sehingga hidupnya orang-orang yang durhaka ini semakin lama semakin sengsara. Dan ditakutkan ketika ia tidak segera bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Telah di akhirat nantilah siksa yang sebenarnya, disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita pun sebagai orang tua, hendaklah kita didik anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh. Jangan sampai kita menjadi orang tua pencetak anak-anak yang durhaka kepada orang tua, dikarenakan tidak becusnya kita mendidik anak-anak kita. Kita tidak didik anak-anak kita dengan didikan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita kenalkan dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak kita kenalkan dengan akhlak Nabi Muhammad, tidak kita dekatkan dengan para alim ulama sehingga mereka jauh dari nabinya, mereka jauh dari para alim ulama, sehingga gara-gara kita tidak becus mendidik mereka menjadi anak-anak yang durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang tua hendaknya lah, ayo kita doakan mereka, anak-anak kita, agar supaya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan mereka senantiasa, jangan putus mendoakan anak-anak kita, sebab doa orang tua kepada anaknya sungguh-sungguh sangat mustajab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan daripada doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Doaul walid li waladihi ka doaun Nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Dipastikan doa tersebut diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, saat ini hari raya Idul Adha, maka Allah pun, tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Apapun amalan tersebut, baik jihad fisabilillah sekalipun, daripada menyembelih hewan-hewan korban. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahar
amalan ahabba ilallahi min hirafatid dam fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa atfaliha wa at'aliha fa inna dama la yaqa'u min Allahi makanin qabla an yaqa'a fil ardi fa tayyibu biha nafsah. Tidak ada satu amalan di hari raya Idul Adha saat ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada menyembelih hewan-hewan korban. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan tersebut akan datang kepada pemiliknya lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulu rambutnya. Fa inna dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a fil ardi, sesungguhnya tetesan darah yang pertama sebelum jatuh ke bumi sudah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatayyibu biha nafsa, maka sucikanlah jiwa-jiwa kalian dengan menyembelih hewan-hewan korban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka sungguh sangat beruntung orang yang saat ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan rezeki yang meluas sehingga ia mau mengeluarkan hartanya untuk menyembelih hewan korban. Insya Allah kelak hewan tersebut akan mendatangi pemiliknya lengkap dengan tanduknya sebagai kendaraan mereka, melaju dengan cepat, saling dahulu-mendahului di antara satu dengan yang lainnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah ancaman bagi orang-orang yang saat ini diberikan keluasan rezeki namun enggan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengancam, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki enggan untuk berkorban di jalan Allah, maka ditakutkan ia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam bawa agama Nasrani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa'asal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan yang berkorban hari ini korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak pun korban tersebut mendatangi pemiliknya sebagai kendaraan ia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka, saudara-saudara kita yang sedang haji, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang ke tanah air dengan selamat, mendapatkan haji yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya manakala kita semuanya menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita mendapatkan pungkasan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyil qadimah wa lam yazal qailan 'alima. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي العرش العظيم.
خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى جاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى تاج الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابن السيدين الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الخميرة وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع عنا القحط والولاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهاتهم عامة. اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا ولا عاجل في عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dari Tahmid Masjid Al-Mukarramah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia pada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan ibadah salat Idul Adha tahun 1443 Hijriah di Masjid Al-Mukarramah berjalan dengan lancar tanpa halangan seluruh apapun. Ini semua adalah berkat hasil kerjasama kita semua jamaah Masjid Al-Mukarramah dan para takmir Masjid Al-Mukarramah. Tentunya harapan kita semuanya kerjasama yang selama ini kita laksanakan akan terus kita pertahankan. Ini semua untuk kemakmuran dan kemaslahatan Masjid Al-Mukarramah dan semua jamaahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.